سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسط نمبر 39 آج شروع کی جائے گی۔ جنگ احد کا ذکر ہو رہا تھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہو گئے تو چاروں طرف سے کفار نے آپ پر تیر و تلوار کا وار شروع کر دیا اور کفار کا ہجوم آپ کے ہر چہار طرف سے حملہ کرنے لگا، جس سے آپ کفار کے نرغہ میں محصور ہونے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر جانسار صحابہ کا جوش جانساری سے خون کھولنے لگا اور وہ اپنا سر ہتھیلی پر رکھ کر آپ کو بچانے کے لیے اس جنگ کی آگ میں کود پڑے اور آپ کے گرد ایک حلقہ بنا لیا۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ جھک کر آپ کے لیے ڈھال بن گئے اور چاروں طرف سے جو تلواریں برس رہی تھیں ان کو وہ اپنی پشت پر لیتے رہے اور آپ تک کسی تلوار یا نیزے کی مار کو پہنچنے ہی نہیں دیتے تھے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جانثاری کا یہ عالم تھا کہ وہ کفار کی تلواروں کے وار کو اپنے ہاتھ پر روکتے تھے، یہاں تک کہ ان کا ایک ہاتھ کٹ کر شل ہو گیا اور ان کے بدن پر 35 یا 39 زخم لگے۔ غرض کے جانثار صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت میں اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی اور ایسی بہادری اور جاں بازی سے جنگ کرتے رہے کہ تاریخ عالم میں اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نشانہ بازی مشہور تھے۔ انہوں نے اس موقع پر اس قدر تیر برسائی کہ کئی کمانیں ٹوٹ گئیں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی پیٹھ کے پیچھے بٹھا لیا تھا تاکہ دشمنوں کے تیر یا تلوار کا کوئی وار آپ پر نہ آ سکے۔ کبھی کبھی آپ دشمنوں کی فوج کو دیکھنے کے لیے گردن اٹھاتے تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ گردن نہ اٹھائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمنوں کا کوئی تیر آپ کو لگ جائے۔ یا رسول اللہ، آپ میری پیٹھ کے پیچھے ہی رہیں، میرا سینہ آپ کے لیے ڈھال بنا ہوا ہے۔ حضرت قتادہ بن نعمان انصاری رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کو بچانے کے لیے اپنا چہرہ دشمنوں کے سامنے کیے ہوئے تھے۔ ناگہاں کافروں کا ایک تیر ان کی آنکھ میں لگا اور آنکھ بہہ کر ان کے رخسار پر آ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ان کی آنکھ کو اٹھا کر آنکھ کے حلقہ میں رکھ دیا اور یوں دعا فرمائی کہ یا اللہ، قتادہ کی آنکھ بچا لے جس نے تیرے رسول کے چہرے کو بچایا ہے۔ مشہور ہے کہ ان کی وہ آنکھ دوسری آنکھ سے زیادہ روشن اور خوبصورت ہو گئی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی تیر اندازی میں انتہائی باکمال تھے۔ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدافعت میں جلدی جلدی تیر چلاتے رہے تھے اور حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنے دست مبارک سے تیر اٹھا کر ان کو دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ ایسا تیر برساتے جاؤ تم پر میرے ماں باپ قربان۔ ظالم کفار انتہائی بے دردی کے ساتھ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تیر برسا رہے تھے، مگر اس وقت بھی زبان مبارک پر یہ دعا تھی، اے اللہ میری قوم کو بخش دے، وہ مجھے نہیں جانتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دندان مبارک کے صدمہ اور چہرہ انور کے زخمیوں سے نڈھال ہو رہے تھے۔ اس حالت میں آپ ان گڑھوں میں سے ایک گڑھے میں گر پڑے جو ابو عامر فاسق نے جا بجا کھود کر ان کو چھپا دیا تھا تاکہ مسلمان لا علمی میں ان گڑھوں کے اندر گر پڑیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کا دست مبارک پکڑا اور حضرت طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو اٹھایا۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ نے خود لوہے کی ٹوپی کی کڑی کا ایک حلقہ جو چہرہ انور میں چپ گیا تھا اپنے دانتوں سے پکڑ کر اس زور سے کے ساتھ کھینچ کر نکالا کہ ان کا ایک دانت ٹوٹ گیا۔ چہرہ انور سے جو خون بہا اس کو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کے والد مالک بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ نے جوش عقیدت سے چوس چوس کر پی لیا اور ایک قطرہ بھی زمین پر گرنے نہیں دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے مالک بن سنان، کیا تو نے میرا خون پی ڈالا؟ عرض کیا کہ جی ہاں۔ یا رسول اللہ، ارشاد فرمایا کہ جس نے میرا خون پی لیا جہنم کی کیا مجال جو اس کو چھو سکے۔ اس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جانثاروں کے ساتھ پہاڑ کی بلندی پر چڑھ گئے جہاں کفار کے لیے پہنچنا دشوار تھا۔ ابو سفیان نے دیکھ لیا اور فوج دے کر وہ بھی پہاڑ پر چڑھنے لگا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے جانثار صحابہ نے کافروں پر اس زور سے پتھر برسائے کہ ابو سفیان اس کی تاب نہ لا سکا اور پہاڑ سے اتر گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ پہاڑ کی ایک گھاٹی میں تشریف فرما تھے اور چہرہ انور سے خون بہہ رہا تھا۔ حضرت علی اپنی ڈھال میں پانی بھر بھر کر لا رہے تھے اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ہاتھوں سے خون دھو رہی تھیں، مگر خون بند نہیں ہوتا تھا،
आखिर खजूर की चटाई का एक टुकड़ा जलाया और उसकी राख जख्म पर रख दी तो खून फौरन ही थम गया। अबू सुफियान जंग के मैदान में वापस जाने लगा तो एक पहाड़ी पर चढ़ गया और जोर जोर से पुकारा कि क्या यहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हजूर ने फरमाया कि तुम लोग उसका जवाब न दो। फिर उसने पुकारा कि क्या तुम में अबू बकर हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई जवाब न दे। फिर उसने पुकारा कि क्या तुम में उमर हैं। जब उसका भी कोई जवाब न मिला तो अबू सुफियान घमंड से कहने लगा कि ये सारे मर गए, क्योंकि अगर जिंदा होते तो जरूर मेरा जवाब देते। ये सुनकर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु से ज़ब्त न हो सका और आपने चिल्लाकर कहा कि ए दुश्मन खुदा तू झूठा है, हम सब जिंदा हैं। अबू सुफियान ने अपनी फतह के घमंड में ये नारा मारा कि यानी ए हुबल, हाँ तू सर बुलंद हो जा, ए हुबल तू सर बुलंद हो जा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि तुम लोग भी इसके जवाब में नारा लगाओ। लोगों ने पूछा कि हम क्या कहें। इरशाद फरमाया कि तुम लोग ये नारा मार दो कि अल्लाहु आला व आजल, यानी अल्लाह सबसे बढ़कर बुलंद मर्तबा और बड़ा है। अबू सुफियान ने कहा कि यानी हमारे लिए अज़ा यानी बुत है और तुम्हारे लिए कोई अज़ा नहीं है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोग उसके जवाब में ये कहो कि यानी अल्लाह हमारा मददगार है और तुम्हारा कोई मददगार नहीं। अबू सुफियान ने आवाज बुलंद बड़े फख्र के साथ ये ऐलान किया कि आज का दिन बदर के दिन का बदला और जवाब है। लड़ाई में कुछ कभी फतह कभी शिकस्त होती है। ऐ मुसलमानों, आज हमारी फौज ने तुम्हारे मुक़तूलों के कान नाक काट कर उनकी सूरतें बिगाड़ दी हैं, मगर मैंने ना तो उसका हुक्म दिया था ना मुझे उस पर कोई रंजो अफसोस हुआ। ये कहकर अबू सुफियान मैदान से हट गया और चल दिया। कुफार कुरैश की औरतों ने जंगे बदर का बदला लेने के लिए जोश में शुहदाए किराम की लाशों पर जाकर उनके कान नाक वगैरह काट कर सूरतें बिगाड़ दी और अबू सुफियान की बीवी हिंद ने तो उस बेदर्दी का मुजाहिरा किया कि उन अज़ा का हार बनाकर अपने गले में डाल लिया। हिंद हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु की मुकद्दस लाश को तलाश कर रही थी, क्योंकि हजरत हमजा ही ने जंग बदर के दिन हिंद के बाप अतबा को कत्ल किया था। जब इस बेदर्द ने हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु की लाश को पा लिया तो खंजर से उनका पेट फाड़ कर कलेजा निकाला और उसे चबा गई, लेकिन हलक से न उतर सका, इसलिए उगल दिया। तारीखों में हिंद का लक़ब जो जिगर ख्वार है वो इसी वाक़या की बिना पर है। और हिंद और उसके शोहर अबू सुफियान ने 8 हिजरी में फतह मक्का के दिन इस्लाम कबूल किया। हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है कि मैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से हजरत साद बिन अरबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की लाश की तलाश में निकला तो मैंने उनको सकरात के आलम में पाया। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरा सलाम अर्ज कर देना और अपनी कौम से बाद सलाम मेरा ये पैगाम सुना देना कि जब तक तुम में से एक आदमी भी जिंदा है, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कुफार पहुंच गए तो खुदा के दरबार में तुम्हारा कोई उज़र काबिल कबूल ना होगा। ये कहा और उनकी रूह परवाज कर गई। जंगे उहद में मर्दों की तरह औरतों ने भी बहुत ही मुजाहिदाना जज्बात के साथ लड़ाई में हिस्सा लिया। हजरत बीबी आयशा और हजरत बीबी उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के बारे में हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है कि ये दोनों पांचे चढ़ाए हुए मुश्क में पानी भर भर कर लाती थीं और मुजाहिदीन खसूसन जख्मियों को पानी पिलाती थीं। इसी तरह हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा हजरत बीबी उम्मे सलीत भी बराबर पानी की मुश्क भर कर लाती थीं और मुजाहिदीन को पानी पिलाती थीं। हजरत बीबी उम्मे अम्मारा जिनका नाम नसीबा है, जंगे उहद में अपने शोहर हजरत ज़ैद बिन आसम और 2 फर्जंद हजरत अम्मारा और हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम को साथ लेकर आई थीं। पहले तो ये मुजाहिदीन को पानी पिलाती रहीं, लेकिन जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुफार की यलगार का होशरुबा मंजर देखा तो मुश्क को फेंक दिया और एक खंजर लेकर कुफार के मुकाबले में सीना सुपर होकर खड़ी हो गईं और कुफार के तीरों तलवार के हर एक वार को रोकती रहीं। चनाचा उनके सर और गर्दन पर 13 जख्म लगे। इब्ने कमिया मलून ने जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तलवार चलाई तो बीबी उम्मे उमारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने आगे बढ़कर अपने बदन पर रोका। चनाचा उनके कंधे पर इतना गहरा जख्म आया कि गार पड़ गया। फिर खुद बढ़कर इब्ने कमिया के शाने पर जोरदार तलवार मारी, लेकिन वह मलऊन दोहरी जरा पहने हुए था, उस इसलिए बच निकला। हजरत बीबी उम्मे उमारा के फरजान हजरत अब्दुल्ला कहते हैं कि मुझे एक काफिर ने जख्मी कर दिया और मेरे जख्म से खून बंद नहीं होता था। मेरी वालिदा हजरत उम्मे अम्मारा ने फौरन अपना कपड़ा फाड़ कर जख्म को बांध दिया और कहा कि बेटा उठो, खड़े हो जाओ और फिर जिहाद में मशगूल हो जाओ।